Hello everyone, this is Ashish. माझं नाव आशिष पेशवे आणि Mihir Chhatre has kindly invited me or given me this opportunity to talk about the bird scene around Pune. So thank you very much, Mihir. Here is a quick introduction on me and not much. I am actually a recruiter by profession. I work with a multinational company called ZS Associates India Private Limited, and in my free time, I try to click some birds and wildlife in and around Pune, and also all over India as well as I get chance. So that little there is my Instagram handle in case you want to follow some of my work, or if you have any queries at the end of the session, feel free to drop me an email at my email ID. But yeah, that's me. So Mihir, तुला काही share करायचंय or any introduction to the topic that you want to do? Or... Ashish was kind enough to do this presentation instantly, and he has one of the best photographs of birds around Pune. So I hope everybody enjoys this session. That's very kind So of you, Mihir. I'm just still learning, still very amateur and way to go. But thank you. I appreciate your kind words, and yes. always happy to do this. So quick disclaimer. Is not the right word, but we'll do it in the two languages. As I was told that the audience will be both Marathi speaking and English speaking. So we'll keep it mixed, Mir, Marathi Yes, and yes. English. Okay. So आजचा हा टॉपिक आहे तो श्री गणेशा करूयात. चालू करू. Yes. Okay, perfect. So this is about me and what I do. So very quickly, as this topic is bird scene around Pune. So usually, especially माझ्या फॅमिलीमध्ये or my relatives, whenever they talk about birds, these are the only two birds that they always talk about. Yeah. So this is more or less the condition with a lot of us. In fact, when before I got into bird watching, or probably anybody else, uh, probably our education systems or otherwise also. These are the most commonly birds that we got to see, and that's what we knew. But today, you'll be surprised to know that we don't get to see the bird on the right side. कॉमन म्हणता म्हणता आता हाही पक्षी आपल्यापासून फार लांब होत चाललेला आहे. पुणे सिटी लिमिट्सच्या आता आउटर एरियाज मध्ये हा दिसायला लागलेला आहे. सो स्पॅरो इज ऑल्सो लेफ्ट अस द सिटी स्पेसेस, द अर्बन जंगल्स एज यू सी. बट जस्ट सांगण्याचा मुद्दा असा की these are not the only birds that you get to see. In fact, India has been blessed with one of the most biodiverse ecosystems out there in the world. We have more than 1,200 species of birds alone in India that we get to see. So, इतका हा नंबर आहे 1200 1200 that our lifetime will not be enough to see all of these birds together. So very interesting field, ornithology. Some people have done great work. Neer, feel free to add any of your thoughts How here. many birds have you seen? So I haven't really kept a count, but I think somewhere around 500 to 600, at least half of Nice. it I have seen, and I still have to see more. And that's the beauty of it. See, I've probably I've crossed 30s, and I still have more years to go and explore. But there are so many more, so it will keep me occupied. That's the best part of it. So तो लॉकडाऊन झाला आपल्या इथे 5-6 महिन्यांपासून आणि they say that we connected to the nature more. We started listening to the sounds around. We started seeing the birds and the wildlife around us. So I have included few bird sounds that are commonly heard all around us. आपल्या आजूबाजूला हे आवाज आपल्याला ऐकू येतात आणि तुम्ही ऐकलेले आहेत. फक्त आपण एक डोळे बंद करूयात आणि एक एक असा आवाज या पक्ष्यांचा ऐकूयात आणि बघूयात आपल्याला काय वाटतंय. हा जो पर्टिक्युलर आवाज आहे, आमिर, तुला काय ओळखीचा वाटतोय का? हो, पण फोटो बघितल्यावर लक्षात येईल. हा, तो मस्त ह्या पक्षाची एक शीळ असते.
आणि हा पक्षी आहे कॉमन टेलर बर्ड, त्याला मराठीमध्ये शिंपी म्हणतात. अतिशय उत्कृष्ट असं नेस्ट किंवा घरटं म्हणून आपण हा बांधतो. आणि याला शिंपी अशासाठी म्हणतात की हा ऍक्च्युली ते घरटं असतो ते विणतो. हा धागे घेऊन जातो, त्याच्यानंतर असं छोटे छोटे काड्या घेऊन जातो गवताच्या, आणि ही ऍक्च्युली weaves the nest, and that's why it is called tailor bird. Very beautiful nest, very beautiful nest building ability. पण हा एक पक्षी कॉमनली आपल्याला दिसतो. बऱ्याचदा तुम्ही हा ऐकला असेल आणि त्याचा आवाज तुम्ही ऐकला असेल, पण असा हा दिसतो. तेव्हा आता नेक्स्ट टाइम तुम्ही जेव्हा आवाज ऐकाल तेव्हा ट्राय टू स्पॉट दिस बर्ड. आणि रेग्युलरली आपल्या घराचे जे फेन्सेस असतात किंवा आजूबाजूचे करेक्ट. ज्या अशा फांद्या बाहेर आलेल्या असतात त्याच्यावरती हो, रेग्युलरली बघायला मिळतो. ऍब्सोल्युटली ऍब्सोल्युटली. हा जो साऊंड आहे नेक्स्ट, हा ऍक्च्युली आजकाल आपल्याला आपल्या बिल्डिंग मध्ये आणि आपल्या सराउंडिंग मध्ये हा आपल्याला खूप ऐकायला मिळतो. कारण हा एक पक्षी आहे की यांनी आपले जे बिल्डिंग आहेत आणि अर्बन एरियाज आहेत यांना नेस्टिंग साठी प्रेफर केलेलं आहे, अँड ही इज अडॅप्टेड अँड इव्हॉल्व्ड हिमसेल्फ इनटू दॅट. सो दिस बर्ड इज स्केली ब्रेस्टेड मुनिया. म्हणजे हा मुनिया हा पक्षी तुम्ही खूप बघितला असेल, आणि हा आपल्या आजूबाजूला आजकाल आपल्याला बघायला मिळतो. स्केली ब्रेस्टेड कारण त्याचे जे ब्रेस्ट फेदर्स आहेत त्याच्यावर असे स्केल्स असतात, म्हणून याला स्केली ब्रेस्टेड मुनिया असं म्हणतात. मीरा आवाज तुला ऐकायला येतो? येस. हाही आवाज हा खूप कॉमन आहे आणि सिटी लिमिट मध्ये हा आवाज खूप आपल्याला ऐकायला येतो. तर हा खूप एक इंटरेस्टिंग साऊंड आहे, इंटरेस्टिंग कॉल आहे. हा एका शिकारी पक्षाचा आहे, त्याचं नाव आहे शिकरा. म्हणजे याचं मराठी आणि इंग्लिश नाव दोन्ही शिकरा असंच आहे. आणि हा बर्ड ऑफ प्रे किंवा आपण रॅप्टर ज्याला म्हणतो, शिकारी पक्षी, या भागामध्ये हा मोडला जातो. त्यामुळे आजूबाजूचे जे छोटे पक्षी असतात किंवा स्क्विरल्स किंवा गेकोज किंवा असे पाली असतात त्या सगळ्याला हा खातो. म्हणजे हा ते त्याचं भक्ष्य असतं. तर बऱ्याचदा हा मोठ्या मोठ्या झाडांमध्ये हा बसलेला असतो आणि इकडे तिकडे तो उडतो आणि युजली सकाळच्या वेळेला हंट करतो. आणि हा कधी कधी कबूतर सुद्धा मारतो. सो जेवढा जास्त हा पक्षी दिसेल तेवढं आपल्यासाठी आजकाल चांगलं आहे. तू लेटेस्ट कुठे बघितलायस याला पुण्यात? लेटेस्ट हा माझ्या घराच्या समोरच्या कडुनिंबाच्या झाडात येतो. क्या इनफॅक्ट बात आहे. मी पुढे एक फोटो दाखवीन, तो माझ्या खिडकीतनं मी हा फोटो काढलेला आहे पक्षाचा. वाह. त्यामुळे इफ यू कीप युअर आईज अँड इयर्स ओपन यू विल सी दिस बर्ड व्हेरी कॉमनली अराउंड युअर हाऊस. आहे हा तुम्ही डोळे बंद करून जरूर ऐका, आणि हा तुम्ही ऐकलेला आहे आणि खूप सुंदर असा आवाज आहे. हा सुभग नावाच्या एका पक्षाचा आवाज आहे. त्याला मराठीमध्ये कॉमन आयोरा असं म्हणतात, सॉरी इंग्लिशमध्ये कॉमन आयोरा असं म्हणतात. आणि सुभग हे त्याचं मराठी नाव आहे. पण अतिशय सुंदर दिसणारा आणि त्याचा आवाज तर अतिशय उत्तम आणि अतिशय सुंदर असतो. सो असा हा कॉमन आयोरा हा पक्षी. मीर माझा आवाज येतोय ना व्यवस्थित येतोय तुला? येतोय. येस. हा. आणि लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हा वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट बर्ड्स दॅट यू गेट टू सी अराउंड. याला बुलबुल असं म्हणतात, रेड वेंटेड बुलबुल. हा एक पक्षी आपल्याकडे खूप कॉमनली सगळीकडे दिसतो. याच्या वेंटवर म्हणजे याच्या पार्श्वभागावर इथे एक असा लाल पॅच असतो, म्हणून याला रेड वेंटेड बुलबुल असं नाव आहे. सो हे काही कॉल्स मी कंपाईल केले होते जस्ट फॉर एव्हरीबडीज रेफरन्स. आणि प्रत्येक पक्षाला एक आवाज असतो, प्रत्येक पक्षाला एक कॉल असतो, आणि त्यांना एक 4-5 प्रकारचे कॉल्स असतात. सो सम कुड बी देअर मीटिंग कॉल्स, म्हणजे ते विणीच्या हंगामात ते जेव्हा मीट करायचं असेल त्यांना तेव्हा तो पर्टिक्युलर कॉल वापरतात. किंवा इफ दे आर थ्रेटन्ड, त्यांच्यावर काहीतरी हल्ला होणार असेल किंवा त्यांना भीती वाटत असेल एखाद्या गोष्टीची, तर त्यावेळेचा आवाज खूप वेगळा असतो. त्याच्यानंतर सॉन्ग असतं, म्हणजे ते युजली जेव्हा
त्याच्या मादीला त्यांना अट्रॅक्ट करायचं असेल त्यावेळी जे गाणं त्यांचं असतं ते वेगळं असतं. सो असं प्रत्येक पक्षाला वेगवेगळे कॉल्स असतात आणि साऊंड असतात. सो त्यातला हा एक क्विक आपण त्याची एक ऍक्टिव्हिटी केली. Nice. Okay. So yes, these are some of the commonest birds that you get to see around you. आणि ऍज आय सेड, शिक्रा पक्षी मगाशी मी विचारलं की तू कुठे लेटेस्ट बघितलायस, तर अगदी माझ्या घराच्या समोर जे कडुनिंबाचं झाड आहे त्याच्यामध्ये हा असा येऊन बसला होता, पहिला हा पक्षी. आणि त्यांनी मस्तपैकी एकदा यॉन केलं, म्हणजे जांभई दिली. त्यावेळी मी हा एक फोटो टिपला. क्या त्याच्यामधला जो नर असतो म्हणजे मेल पक्षी, त्याचा डोळा लाल असतो. आणि आधीच्या स्लाइड मध्ये आपण जो बघितला ही फिमेल आहे, मादी आहे, तिचा डोळा पिवळा असतो. म्हणजे तुम्हाला जर ओळखायचं असेल नर मादी कोण, तर पिवळ्या डोळ्याची युजली ही मादी असते आणि नर असतो त्याचा डोळा लाल असतो. पण तो नर पूर्णपणे जेव्हा मोठा होतो तेव्हा त्याचा डोळा लाल असतो. तो जेव्हा सब अडल्ट स्टेज मध्ये असतो त्यावेळी, म्हणजे जुवेनाइल स्टेज टू सब अडल्ट स्टेज मध्ये, त्यावेळी त्याचा डोळा जरा पिवळट ऑरेंजेस असा पण असतो. ओके. सो हा एक शेवटचा पक्षी खूप इंटरेस्टिंग आहे. याचं मराठीमध्ये याला चष्मेवाला म्हणतात, इंग्लिशमध्ये ओरिएंटल व्हाईट आहे. आणि हाही पक्षी खूप कॉमनली आपल्याकडे दिसतो. आणि हा पण मी पक्षी घरातनं काढलेला आहे. म्हणजे या लॉकडाऊन मध्ये मी बरेच पक्षी घरातनं काढलेले आहेत, त्यापैकी हा एक आहे. सो व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग अँड ब्युटिफुल बर्ड. आणि युजली हा जो असतो ओरिएंटल व्हाईट आहे, हा फ्लॉक मध्ये असतो, म्हणजे एकत्र 2-3 पक्षी तरी एकत्र कायम असतात. आणि याला चष्मेवाला का म्हणतात हे तुम्हाला कळलं असेल. त्याच्या डोळ्याच्या भोवती कसा एक व्हाईट अशी रिंग असते, त्याचा एक चष्म्यासारखा एक भास होतो, म्हणून याला चष्मेवाला असं म्हणतात. मी फील फ्री टू स्टॉप मी इफ देयर आर एनी क्वेश्चन. Yes, I will. पण अगेन कंटिन्यूड स्लाइड ऑन कॉमन बर्ड्स. आणि हे कॉमन बर्ड्स मी काय इन्क्लूड केलेत की हे सगळे आपल्याला घराच्या आजूबाजूला दिसतात. तुम्ही एक जर फेरफटका मारून आलात आणि ठरवलं की या फेरफटक्यामध्ये आपण माणसांकडे बघण्यापेक्षा पक्ष्यांकडे बघायचं, इफ यू डिसाइड टू ऑब्झर्व बर्ड्स इन अ क्विक स्ट्रोल फॉर अबाउट हाफ एन आवर around your house, then you might come across some of these birds, right? So the first bird here is, again, I have clicked from my house, the same tree next to my window. It's called Indian grey hornbill. मराठीमध्ये याला धनेश पक्षी असं म्हणतात. खूप सुंदर प्रजाती ही पक्ष्यांमधली हॉर्नबिल कॅटेगरी, कारण त्यांची जी बीक असते, जी चोच असते, ते एक प्रकारे अशी वक्राकार असते आणि मोठी आणि खूप स्ट्रॉंग असते, म्हणून त्याला असं हॉर्नबिल या पक्षाचं असं नाव. याच्या खूप प्रजाती आहे, पण त्याच्यात सगळ्यात कॉमनली दिसणारी म्हणजे ही इंडियन ग्रे हॉर्नबिल. पूर्ण मेनलँड इंडियामध्ये हा खूप कॉमनली हा पक्षी दिसतो. आणि मोस्टली फ्रुगीवरच ट्रीज असतात आपल्याकडे, ज्याला फळं येतात. त्या झाडांची फळं त्याला खूप खायला आवडतात. त्या युजली जेव्हा माझ्या समोर, घराच्या समोर एक झाड आहे, त्याला मराठीमध्ये निंबोणी म्हणून म्हणतात. म्हणजे कडुनिंबाच्या झाडाला फळं येतात, निंबोणीची फळं. त्याची पिवळी फळं जेव्हा त्याला येतात तेव्हा मी रेडी असतो माझा कॅमेरा घेऊन. त्यावेळी मला माहिती असते की हा येणार एकदा कधीतरी ती फळं खायला. दुसरा हा पक्षी इथे इंटरेस्टिंग, हा पण तुम्हाला तुमच्या घराच्या आजूबाजूला खूप दिसतो, व्हाईट थ्रोटेड फॅनटेल. आणि याला फॅनटेल का म्हणतात हे तुम्हाला या फोटोमधनं दिसत असेल, कारण हा बऱ्याच वेळा त्याची जी शेपटी असते ती अशी पंख्याप्रमाणे अशी ओपन करतो आणि अशी फुलवतो. अँड दॅट इज वाय इट इज कॉल्ड फॅनटेल. मराठी त्याला नाचट म्हणतात. फॅन्टेलची एक खूप इंटरेस्टिंग हॅबिट म्हणजे त्याला हॉप करायला खूप आवडतं. म्हणजे एका टाईलवरती असेल आणि दुसऱ्या टाईलवरती जाताना इट हॅज दिस व्हेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ हॉपिंग अराउंड द ग्राउंड. घरात नॉर्मली जर तुमच्याकडे छोटीशी बाग असेल तर बागेत तुम्हाला डेफिनेटली हा पक्षी बघायला मिळतो. ऑफकोर्स. आणि असा ग्रे लुकिंग असतो, त्याला काही कलर्स फार्स नसतात, त्यामुळे बऱ्याच वेळा हा कॅमोफ्लाज होतो आणि तुम्हाला चटकन दिसत नाही. पण याच्या हॅबिटमुळे ती पंख फुलवायची आणि ऍज मी राईटली सेड, खूप रेस्टलेस पक्षी हा, सारखं इकडून तिकडून उड्या मारत असतो. त्यामुळे तुम्हाला बघायला मिळाला तर हा खूप उत्कृष्ट पक्षी आहे. आणि सुगरण हा एक खूप खूप सुंदर अजून एक पक्षी आपल्याला आजूबाजूला बघायला मिळतो. आणि मराठी साहित्यामध्ये, व्याकरणामध्ये याचा खूप उल्लेख आहे बऱ्याच ठिकाणी. सुग्रणीचा खोपा ज्याला म्हणतो आपण,
तो हा इथं खोपा आहे, म्हणजे त्याचं घरटं आहे. आणि या आमच्या फील्डमध्ये वाईल्ड लाईफ मध्ये याला असं टोपण नाव आहे की इट इज कॉल्ड नेचर्स बेस्ट आर्किटेक्ट और नेचर्स फायनेस्ट आर्किटेक्ट. कारण द वे ही मेक्स हिज नेस्ट इज सो ब्युटिफुल. इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल हँगिंग, म्हणजे एखाद्या झाडाच्या एखाद्या वॉटर बॉडीच्या अराउंड हे असं हँगिंग नेस्ट असतं. म्हणजे ते कुठल्या तरी फांदीला असं हँगिंग आणि त्याच्या अराउंड त्यांनी ते बिल्ड केलेलं आहे पूर्णपणे. ज्याला असं खालून जायला हे या बाजूने असं एक ओपनिंग असतं आणि असं ते अपराईट स्टान्स मध्ये हे एक नेस्ट असतं. अँड द मेल्स युजली बिल्ड दिस नेस्ट आणि द फिमेल चुजेस इट्स मेट डिपेंडिंग ऑन इट्स ability or the beauty of the nest that particular bird has built. सो ते असे नेस्ट बिल्ड करतात आणि त्याच्यावरती बसून ते त्यांच्या फिमेलला अट्रॅक्ट करतात की हे बघ माझं घरटं मी असं बांधलेलं आहे, कम अँड मेट विथ मी टाईप. सो हे काही खूप इंटरेस्टिंग आपले कॉमन पक्षी आपल्याला बघायला मिळतात आपल्या आजूबाजूला. आणि द लिस्ट इज लॉंग बट वी हॅव लिमिटेड टाइम. खूप आपल्याकडे अजून कॉमन पक्षी आहेत. जसं तुम्ही अजून थोडंसं आजूबाजूला फिराल, शहराच्या बाहेर जाल, तसे हे वेगवेगळ्या प्रकारचे पक्षी वेगवेगळ्या हॅबिटॅट मध्ये तुम्हाला बघायला मिळतात. मोर तर तुम्हाला माहितीच आहे, आपला राष्ट्रीय पक्षी आहे. टिटवी हा एक खूप इंटरेस्टिंग पक्षी आहे. म्हणजे हा तुम्ही बघितला नसला तरी याचा आवाज तुम्ही खूप वेळा ऐकला असेल. आणि मी इफ यू कुड शेअर कसा येस. आवाज असतो. टिटवीचा आवाज. तो टिटवीचा आपण आवाज. त्याला डिड यू डिड डू वी. इट? वी कॉल इट अ डिड यू डू इट बर्ड, बट राईट राईट. मी आवाज काढायचा प्रयत्न करतो तोपर्यंत तुम्ही सांगा. चालेल चालेल. सो बेसिकली आम्ही याला डिड वी डू इट बर्ड म्हणतो, कारण त्याचा जो कॉल असतो तो जेव्हा कॉल करतो तेव्हा डिड वी डू इट असा एक त्याच्यामधनं आवाज असा रिसेंबल होतो. अँड ॲज इफ द बर्ड इज आस्किंग और सेइंग डिड यू डू इट, अँड दॅट इज द रिझन. सो म्हणून त्याला तो डिड वी डू इट बर्ड म्हणून आपण म्हणतो. बऱ्याच वेळा हा रात्री आपल्याला कॉल खूप ऐकायला येतो. म्हणजे सगळं आपण झोपलेलो असताना आणि विचार करतो अरे हा कुठला पक्षी आहे, म्हणजे सगळे आता झोपायची वेळ झाली आहे किंवा आता अंधार झालेला आहे, आता कुठल्याच पक्ष्यांचा आवाज येत नाही, पण एका पक्ष्याचा सारखा आवाज येत असतो, तो हा पक्षी असतो. अजून एक इंटरेस्टिंग गोष्ट स्पेसिफिकली टिटवीचीच अशी नाही, पण या पक्षात बघायला मिळते, म्हणजे दे डू समथिंग कॉल्ड एज द ब्रोकन विंग डिस्प्ले. आणि आय वॉज लकी इनफ टू सी दिस इन रणथंबूर. जेव्हा कुठला तरी एकतर हा पक्षी अंडी जमिनीवरती घालतो आणि जी फिमेल असते ती त्या घरट्याचं रक्षण करत असते. जर कुठलाही प्रेडेटर असेल जवळपास तर हा पक्षी एक पंख मोडलाय असं ऍक्शन करून काइंड ऑफ लंगडत त्या घरट्यापासून लांब जातो. आणि जो शिकारी आहे, जो प्रेडेटर आहे, तो आपल्याला इझी प्रे मिळणार म्हणून या पक्षाच्या मागे जातो, जो हा ब्रोकन विंग डिस्प्ले करत असतो. आणि हे सगळं केलं जातं टू प्रोटेक्ट द एग्स. आणि एकदा तो त्या घरट्यापासून लांब घेऊन गेला की पंख तर त्याचा ओके आहे, त्यामुळे तो पक्षी उडून जातो आणि परत घरट्यावरती येतो. सो व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग happening that I got to see, behavior that I got to see in Ranthambore. बरोबर बरोबर. आणि हे सगळे जे पक्षी आहेत, ऑल दीज बर्ड्स दे डोंट, सो देर इज अ कॉमन कॉन्सेप्ट दॅट बर्ड्स स्टे और बर्ड्स रिसाइड ऑन ट्रीज. सो असं नाहीये, तर काही पक्षी हे जमिनीवर असतात. आणि रेड वॉटर लॅपिंग इज वन ऑफ दोज ग्राउंड ड्वेलिंग बर्ड्स. सो इट मेक्स और इट lays eggs on the ground, be it like swampy marshes or open grounds, wherever it is, but it doesn't build its nests on trees. And when it lays its eggs on ground, when the nest is on the ground, it is more vulnerable naturally, because there are humans trespassing, there are animals, there are stray dogs, there are jackals, and so many predators it is exposed to. That is why this red water lapwing has to kind of go out of its way to protect its eggs, as we rightly said. Broken wing display असेल किंवा अग्रेसिव्हली अटॅक करणं पण असेल. सो दिस बर्ड डज दॅट. सो व्हेरी इंटरेस्टिंग. थँक्स फॉर शेअरिंग. पण असे हे काही कॉमन बर्ड्स दॅट वी गेट टू सी अराउंड. आणि प्रत्येक पक्षाची एक वेगळी खासियत असते, आपल्याला ती सगळी कव्हर करता येणार नाही, पण विल काइंड ऑफ ट्राय टू स्पीक अबाउट वन ऑर टू सच बर्ड्स आणि विल मूव्ह ऑन.
जसं की खाटीक हा जो पक्षी आहे लॉंग टेल स्ट्राईक, याला खाटीक मराठी त्याच्यासाठी म्हणतात बिकॉज इट हॅज अ व्हेरी रुथलेस वे ऑफ किलिंग इट्स प्रे. इट युजली फीड्स ऑन लिटल इन्सेक्ट्स, लिटल fireflies or not fireflies but dragonflies, and it kind of brings them to a thorny shrub, and it usually pierces that prey into a particular thorn, and later it kind of feeds on it. And that behavior is kind of somewhat similar to a butcher, and that's why it's called khatik in Marathi. So a lot of bird names are interestingly given to them because of their behavior. Okay. So now, will you see all of these birds when you go out? The answer will be probably no. And the reason is every bird has a different habitat that it likes to reside in, that it likes to dwell in, right? So there will be some birds who will be you will get to see in the wetland area. Now, what are wetlands? Wetlands is the ecosystem usually near a particular water body, reservoirs, lakes, rivers, and so on. Then grasslands is a different kind of a ecosystem altogether. These are more drier areas. These are arid and rugged places. Jungles, we mostly know, like jungles are, and there are a variety of jungles. There are different types of jungles, but I'm just representing a ecosystem here. Since we are talking about Pune's habitat and ecosystem, there is also an interesting ecosystem called open forests, right? Okay. The best example is Tekdi, the small hills around us. So they are not deep forests, but they have those shrubs, or they have those vegetation that inhabits a lot of species that are otherwise not seen in urban areas or any other habitats that we see. Then you all know deserts. High altitude plateaus are there, mountains are there, shores are there. So these are typical habitats that we usually have, and India is blessed to have most of these habitats. The reason we have such a diverse avian fauna or biodiversity is because we have all kinds of habitats. You see, up north we have the snowy mountains, Himalayan ranges, that we have the foothills of Himalayas, Shivalik ranges, deep forests over there. If you come towards a little down, we have the desert in Rajasthan. Then we have Kutch, the plain salts and drier areas of Kutch. Then we have coasts. We have Western Ghats. We have the Deccan, plateau and peninsula. Then we have the northeastern forest. So India is blessed with all sorts of habitat, and that's one of the reasons we get to see a variety of birds. So quickly moving on, as I was saying that some birds are only seen in wetlands, right? So याच्यातले काही पक्षी असे आहेत की ते तुम्हाला ड्रायर एरियाज मध्ये दिसणार नाही. For example, the bird here, bar-headed goose, it's a type of goose, right? And you will not get to see this in drier areas like deserts or scrublands or or even forests for that matter, right? It likes to stay close to the wetlands. So you'll see like a water body in the background. And this is Veer Dam. If you guys know that it's a dam, it's a water body next to Pune. So you can usually visit there. And normally कधी बघायला मिळतात? What is the best time to see them? Right. So bar-headed goose is actually a migratory species. Right. So usually we get to see them towards winter. So October and November onwards, these birds migrate from high altitude areas like Ladakh or the Eurasia or the European countries, right? Mongolia, and from there these birds migrate to Indian subcontinent, and they usually spend their winters over here. Right? And this is a very interesting bird, the bar-headed goose, is because it is known as a high flyer, right? This bird is actually believed to fly over Himalayas. I mean, citations are needed, proofs are needed, but this is one of the high flying, right? This is the highest flying bird in the world. So you should be very, very proud that the world's highest flying bird
is seen around Pune. Of course, during its particular time, because this is not a resident bird, this is a migratory bird. But we'll get to see this around Veer Dam or Big Wern, some of these areas, some of these wetlands around Pune. Right? Right. You all know kingfisher. It's a common kingfisher. Then we have flamingos that you get to see around Big Wern, right? And this is another an interesting bird called the Indian skimmers. This is also a migratory bird. This bird does like an internal migration, and this was seen in Pune a couple of years back. It is not very usual that we get to see this bird in Pune. It's quite rare, but it had come to Pune. It usually comes in a pair, and you see its behavior. When it feeds, it actually kind of flies on towards the level of the surface. Right. So the flight is kind of leveling on the surface of the water, and he kind of inserts its lower mandible, the lower beak, into the water surface and skims the water. Yeah. It just goes skimming the water so that it can catch any fish or any prey. So that is why it is called skimmer. Very interesting bird. When you talk about migration, how do you know when a bird is migrating? Or is this a set pattern? Right. So set pattern is there for a lot of birds. And migration is more like a necessity in birds. Right. Okay. So we as humans, we can choose whether we migrate or not, or whether we want to go to a place or not, because the weather conditions aren't favorable to us. But we kind of adjust with it, right? When it's too hot, we've invented ACs, we've invented coolers and stuff like that. But birds don't have that luxury, right? So they migrate to a cooler place, or if it is too cool, then they migrate to a not so cool place. So that's really the logic, because ultimately they have to survive and they have to feed their belly. Right. So in order to survive, feed their belly, they need to migrate to different places, and there are a variety of reasons. Yes. It could be feeding, it could be breeding, but ultimately it's for survival. Survival, right. So as I was saying that this is another ecosystem which is called the scrublands or the grasslands, right? These are drier parts that you get to see around the easternmost Pune, right? So places like Saswad, Diveghat, Purandar area, these are the proposed international Pune airport, yeah. at this site. And usually if you see these lands, these are very plain, arid, rugged lands, and you will see that there is no wildlife in this. Right. Prima facie, if you ask a layman, असं तुम्ही विचारलं कोणाला तर ते म्हणतील की हे काय, हे ड्राय लँड आहे, ओपन लँड आहे, इथे काही दिसू शकतं का? आणि in government's language also, these are called wastelands, right? There's no use of it, because these habitats, they don't have any significant species like tigers or something like that, right? So these major wildlife that you get to see. Exactly, but these ecosystems are unfortunately neglected. But there is a variety of avifauna, birds that you get to see, or animals that you get to see in these type of ecosystem. So some birds are here. Large gay babbler, याला मराठीमध्ये सातभाई असं म्हणतात. आणि दुसरा आहे इंडियन कोर्सर, याला धाविक पक्षी म्हणतो. हा पण ग्राउंड ड्वेलिंग बर्ड आहे, आणि हा एखाद्या ग्राउंड वरनं पळत असतो सारखा, म्हणून त्याला धाविक पक्षी असं म्हणतात. ग्रीन बीटर हा सुद्धा तुम्हाला सिटी लिमिट्स मध्ये खूप बघायला मिळेल. याला मराठीमध्ये वेडा राघू म्हणतात. हे नाव का पडलंय मला माहित नाही, पण राघू म्हणजे पोपटासारखा दिसतो कारण ग्रीन असतो अपीअरन्स मध्ये, म्हणून एक त्याचं लॉजिक असू शकतं. माझं ऑलवेज म्हणणं होतं की वेडा राघू इज ओनली बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियरल पॅटर्न. म्हणजे तो जेव्हा एका काडीवरती बसलेला असतो आणि त्याला एखादी डॅमझल फ्लाय, एखादं ड्रॅगन फ्लाय, एखादा किडा हवेत उडताना दिसतो, तेव्हा तो अशक्य विचित्र स्पीडनी आणि ऍक्शन्सनी उडतो आणि परत येऊन त्याच काडीवरती बसतो. तर त्याच्या मुवमेंट्स आहेत, तो काहीतरी वेड्यासारखं वागतोय असं वाटतं, म्हणून त्याला वेडा राघू म्हणतात का,
असा माझा प्रश्न आहे. असू शकतो. असू शकतं, वी कॅनॉट से, पण दॅट इज अन ऑब्झर्वेशन. सो पण ही नावं आपण जन्माला यायच्या अनेक वर्ष आधी पडलेली आहेत बरोबर. आणि काही त्याचा अपभ्रंश झालेला असेल, तेव्हा आपल्यापर्यंत जे लॉजिक येतं ते कितपत खरं आहे ते पण एक बघायला त्याचं लागेल. पण खूप सुंदर पक्षी आहे आणि त्यांचं तसं नावच आहे बी इटर, कारण तो छोटे किडे, ड्रॅगन फ्लाईज, डॅन्सल फ्लाईज हे अतिशय सुंदर प्रकारे तो हवेतल्या हवेत पकडतो, ज्याला हॉकिंग म्हणतात. एक प्रे पकडायची एक पद्धत आहे की हवेमध्ये प्रे घेणं ही त्याला आर्ट आहे या पक्षाकडे. आणि तो पक्षी तो तोंडात घेतल्यानंतर टॉस करतो खायच्या आधी, तो असं हवेत उडवतो त्याला आणि मग खातो. व्हेरी इंटरेस्टिंग बिहेवियर इट हॅज. त्यानंतर हे ग्रे फ्रँकोलिन नावाचा जो पक्षी आहे सगळ्यात राईट हँड साईडला, त्याला मराठीमध्ये तितर म्हणतात. आणि याचं इलिगल हंटिंग पण खूप होतं. म्हणजे जरा कोंबडी सारखा हा पक्षी त्या प्रकारामध्ये आहे, पार्ट्रीज या प्रकारामध्ये आहे. त्यामुळे युजली लोकांना अशा पक्ष्यांचं मांस किंवा त्यांचं फ्लेश खायला आवडतं. सो आपल्याला लिगली इट इज नॉट अलाउड टू कन्झ्युम बिकॉज इट्स अ वाईल्ड स्पीशीज, बट इलिगली ह्याचं कन्झम्पशन खूप होतं. ग्रे फ्रँकोलिन, त्याच्यानंतर क्वेल्स असतात, छोटे पक्षी असतात, ह्याच्यासारखाच एक ग्राउंड ड्वेलिंग बर्ड असतो, छोटी कोंबडी आपण त्याला म्हणू शकतो, क्वेल ज्याला म्हणतात. तर त्याचंही कन्झम्पशन आपल्याकडे इलिगली बऱ्यापैकी होतं. तुला एक हनी सिंगचं गाणं आठवते की नाही मीर माहित नाही, पण त्याच्यामध्ये तो म्हणतो बघ, खाने को हे मुर्गा तितर. क्या बात. मुर्गा तितर म्हणजे हे तितर आहे. तितर. सो असे हे ग्रासलँड्स इकोसिस्टम मध्ये हे दिसणारे पक्षी आहेत, विच यू डोंट गेट टू सी अदरवाइज इन एनी अदर हॅबिटॅट. अँड दॅट्स वाय इफ यू आर अ बर्ड लव्हर, तुम्ही जर पक्षीप्रेमी असाल आणि तुम्हाला वेगवेगळे पक्षी बघायचे असतील तर तुम्हाला ह्या वेगवेगळ्या जागी तुम्हाला जायला लागेल हे पक्षी बघण्यासाठी. म्हणजे एक पक्षी तुम्हाला एका ठिकाणी बघायला मिळणार असं आहे. आणि ही खूप इम्पॉर्टंट इकोसिस्टम आहे आपल्याकडे, खूप निग्लेक्टेड आहे. आणि या इकोसिस्टममुळे आपल्याकडे खूप काही प्रकार असतात. म्हणजे आता या इकोसिस्टम मध्ये लांडगा हा प्राणी असतो आणि हा लांडगा या प्राण्याचं हे छोटे पक्षी किंवा चिंकारा असतील किंवा छोटे छोटे प्राणी असतील, ससे असतील, हरणं असतील, या सगळ्यावर तो प्रे करतो. त्यामुळे या जागेची पण एक इकोसिस्टम आहे जी आपण डिस्टर्ब नाही केली पाहिजे. क्विकली मुव्हिंग ऑन, तुम्हाला लगेच फरक जाणवत असेल, आपण जसं वेगवेगळ्या प्रकारचे पक्षी बघतोय त्या पक्ष्यांमधला फरक तुम्हाला लगेच जाणवत असेल आणि तुम्हाला सुद्धा तो नोटीस होत असेल, कारण तुम्ही पण फिरला असाल, तुम्ही पण काही पक्षी बघितले असतील. आणि हे जे पक्षी आहेत हे आपल्याला जंगलांमध्ये बघायला मिळतात, हे फॉरेस्ट इकोसिस्टम मधले पक्षी आहेत. अगेन दीज आर ऑल सीन इन पुणे or in the forested patches that Pune has. Okay? Some of them are migratory, like for example पहिले जे दोन आहेत रेड थ्रोटेड फ्लाय कॅचर आणि हा जो वर्डिटर फ्लाय कॅचर आहे, हे आपल्याकडे मायग्रेट करून येतात. पण बाकीचे पक्षी आहेत, म्हणजे हा जो पक्षी आहे फॉर एक्झाम्पल येलो फुटेड पिजन, हा आपला रेसिडेंट पक्षी आहे. आणि तुम्हाला ऐकायला खूप छान वाटेल की हा जो पक्षी आहे येलो फुटेड पिजन, हा आपल्या महाराष्ट्राचा राज्य पक्षी आहे. म्हणजे जसं आपला राष्ट्रीय पक्षी असतो जो मोर आहे, जसा आपला राष्ट्रीय प्राणी आहे वाघ, तसा हा एक आपला राज्य पक्षी हा आहे येलो फुटेड पिजन. याला मराठीमध्ये हरियाल म्हणतात. तसे हे बाकीचे पक्षी आहेत. जो हा मध्ये एक छोटासा तुम्हाला पोपट दिसतोय, याला वर्नाल हँगिंग पॅरट असं म्हणतात, ज्याला मराठीमध्ये गुंडा पोपट असं म्हणतात. छोटासा असा एक पोपट आहे आणि याची खासियत अशी आहे की इट इज द ओनली पॅरट सीन इन इंडिया, राईट. रेस्ट स्पीशीज आर पॅराकिट्स आणि पॅरट कॅटेगरी मधला हा एकमेव पॅरट आपल्याकडे इंडियामध्ये बघायला मिळतो. किती मोठा असतो आकाराला? म्हणजे अतिशय छोटा पक्षी आहे. पॅराकिट्स वर्सेस पॅरट्स याच्यात आपल्याकडे दिसणारे जे पॅराकिट्स आहेत, बरोबर, त्याच्यात आणि वर्नल हँगिंग पॅरट मध्ये किती फरक आहे? साधारण तुमचा जो स्मार्टफोन असतो ना, मोठा असतो 6 इंच स्क्रीन वगैरे, त्याच्याहून छोटा हा पक्षी असतो. बरं, ओके. म्हणजे आपले जे बाकीचे पोपट असतात ते बऱ्यापैकी मोठे असतात आणि त्यांची साईज आकाराने मोठे असतात.
पण हा अतिशय छोटा शेपूट पक्षी आहे. असते बऱ्याच पोपटांना. हा पण फ्लॉक मध्ये असतो ओके. आणि हा इंटरनल मायग्रेशन करतो. बर. म्हणजे आता पुढे मी मायग्रेशनचे थोडे प्रकार इन्क्लूड केलेले आहेत या प्रेझेंटेशन मध्ये. पण याचं जे मायग्रेशन असतं ते बऱ्यापैकी अल्टिट्यूडनल असतं. म्हणजे तो एका अल्टिट्यूडवरनं एका अल्टिट्यूडला मायग्रेट करतो. आधी म्हणजे जो हा पक्षी जून जुलै या पिरियड मध्ये तो साधारणपणे झाडांच्या शेंड्यावर असतो. तिथे ते युजली असतात. ओके. आणि जसं ऑगस्ट सप्टेंबर और फॉर दॅट मॅटर ऑक्टोबर येईल तसे हे थोडे थोडे अल्टिट्यूड हे थोडे स्विच करतात आणि थोडेसे ते खाली उतरतात. म्हणजे छोटी झाडं, ओपन फॉरेस्ट म्हणून एक आपला हॅबिटॅट येतो, आपण पुढे बघणार आहे. त्या ओपन फॉरेस्टेड हॅबिटॅट्स मध्ये हे येतात, शेतांमध्ये येतात. तुम्ही हा मधला जो फोटो बघताय हा एका शेतामध्ये तो आलेला आहे आणि तो त्या कणसांवरती तो फीड करतोय. त्याचं हेच तो फोटो इन्क्लूड करायचं कारण होतं की हा एक असा अल्टिट्यूडनल मायग्रेशन करतो आणि याचं मायग्रेशनचं रिझन आहे की याला फीड करायचं असतं आणि तेव्हा तो खाली येतो हा पक्षी. सो another interesting bird that I have included here is the Oriental dwarf kingfisher. From this list तुम्हाला जो स्ट्राइकिंगली कलरफुल बर्ड या स्लाइड मध्ये दिसतोय तो आहे हा ओरिएंटल डॉर्फ किंगफिशर, ज्याला 3-toed किंगफिशर असंही म्हणतात. पण जसं आपल्याकडे म्हणतात पुणे तिथं काय उणे, तर हा पक्षी सुद्धा आपल्याकडे दिसतो आणि इट इज आर्ग्युबली वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग किंगफिशर सीन इन द वर्ल्ड. आणि हा आपल्याला फॉरेस्टेड एरिया म्हणजे युजली तामिणी घाट जो भाग आहे आपला त्याच्यामध्ये हा पक्षी आपल्याला दिसायला. हा मी फोटो पुण्याच्या अराउंड फक्त काढलेला नाहीये, हा मी कोकणात काढलेला आहे. पक्ष म्हणजे फोटो कोकणातला आहे पण पुण्यात सुद्धा मी फोटो काढलेले. तर तिथे मला हा जरा बरा मिळाला म्हणून ह्या स्लाइड मध्ये तो इन्क्लूड केलेला आहे. सो ही एक फॉरेस्ट म्हणून इकोसिस्टम आहे. म्हणजे हे पक्षी तुम्हाला जंगलांमध्येच बघायला मिळतात आणि जंगलांच्या बाहेर ते सहसा येत नाहीत. Quickly moving on. एक अनदर एक्झाम्पल ऑफ द फॉरेस्ट बर्ड्स मी हा इन्क्लूड केला. याला इंडियन पॅराडाईज फ्लाय कॅचर और एशियन पॅराडाईज फ्लाय कॅचर असं म्हणतात. ऍक्च्युली या प्रेझेंटेशन मध्ये त्याची शेपूट कट झालेली आहे, पण त्याची शेपूट अजून मोठी आहे. म्हणजे इथे जागा असती तर अजून खाली एक 3-4 सेंटीमीटर ती खाली गेली असती. पण खूप सुंदर दिसणारा पक्षी. याला स्वर्गीय नर्तक असं मराठीत नाव दिलेलं आहे आणि नाव अशासाठी दिलेलं आहे कारण तेव्हा जो उडतो किंवा तो असा एखाद्या फांदीवर येऊन बसतो तेव्हा त्याची जी शेपटीची मुवमेंट असते ती खूप सुंदर असते, ती बघण्यासारखी असते कारण त्याच्या बॉडीच्या 4 टाइम्स ती शेपूट मोठी असते. क्या बात है. बर. You see, this bird is this much, but the tail is very long. Yeah. So very very beautiful bird that you get to see in the forest. आणि तुम्हाला हा पक्षी बघायचा असेल तर सिंहगड आपल्याकडे इज द बेस्ट प्लेस आणि पुण्याच्या अगदी जवळ आहे. गडावर आपण सगळे जातच असतो, लहानपणापासून जात आलेलो आहे. त्यामुळे सिंहगडचा जो व्हॅली एरिया आहे म्हणजे पायथा, सिंहगड पायथा, त्याच्यामधलं जे फॉरेस्ट प्रकार आहे त्याला सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट असं म्हणतात. त्या फॉरेस्टमध्ये हा तुम्हाला बऱ्यापैकी बघायला मिळेल. जनरली अशी फोटोग्राफर्सची तुम्हाला टोळी दिसेल, जिथे तुम्हाला दिसेल तिथे समजा हा पक्षी आहे आणि त्या पक्षासाठी हे फोटो काढत आहेत लोक. हा आणि ओरिएंटल फ्लाय कॅचर दोघेही आहेत असं समजायचं. येस. बऱ्याच पक्षी प्रेमींची सुरुवात या पक्षापासून होते. म्हणजे इट्स सो फॅसिनेटिंग की दे गेट अट्रॅक्टेड टू सी अँड क्लिक दिस बर्ड and that's how the love for birds or clicking birds grows slowly and eventually turns into a passion. अजून एक इंटरेस्टिंग गोष्ट या पक्षाची म्हणजे यांचे रंग मेल, फिमेल आणि जुवेनाईल या तिघांचे खूप वेगवेगळे असतात. हा जो आपण आता बघतोय हा मेल आहे, जो पांढरी बॉडी आणि सियान किंवा डार्क ब्लू कलरचं हेड आहे जे ग्लिसन होतं लाईट वरती. फिमेल जी असते ती ब्राऊन कलर किंवा ऑकर कलरची असते आणि जुवेनाईल सुद्धा तसाच असतो. पण जुवेनाईल आणि फिमेल या दोघांनाही शेपूट नसते. शेपूट फक्त फुल ग्रोन मेललाच असते. बरोबर, ऍब्सोल्युटली, अगदी बरोबर सांगितलंस तुम्ही. ओके. अनदर इंटरेस्टिंग इकोसिस्टम अराउंड पुणे ज्याला आपण ओपन फॉरेस्ट म्हणतो. म्हणजे जे तुम्हाला जिथे झाडं दिसतील
टेकड्या दिसतील किंवा अशी इकोसिस्टम जी नॉट नेसेसरीली अ फॉरेस्ट किंवा मोठा असा फॉरेस्ट पॅच नाही, पण काही फ्रॅगमेंटेड पॅचेस असतात आणि त्या फ्रॅगमेंटेड पॅचेस मध्ये हे पक्षी आपल्याला बघायला मिळतात. तर हा जो पहिला पक्षी आहे सिरखीर मालकोआ, याला मराठीमध्ये मुंगशा असं म्हणतात. कारण हा पक्षी एक तर खूप शाय असतो, अतिशय लाजाळू असा पक्षी हा तुम्हाला सहसा असा ओपन कधीच बघायला मिळत नाही. आणि तो युजली जमिनीवर फीड करतो, म्हणजे ग्राउंड फीडिंग बर्ड आहे. म्हणजे तो खाली जमिनीवर उतरतो आणि त्या ग्रास मधनं किंवा त्या सरफेस वरनं तो असा थोडासा त्या ग्रास मधनं पळतो, म्हणजे असा पायावर चालतो, म्हणजे उडत नाही. एकदा खाली उतरला की तो खाली असं त्या गवतातनं पळतो आणि त्या एकंदर त्याच्या बॉडीमुळे असं वाटतं की एखादं मुंगूस चाललंय का काय, म्हणून ओके. त्याला क्या मुंगशा असं बात नाव. है. कारण त्याची पाठ असते ना किंवा त्याचं जे बॅक साइड आहे, बॅक पोज आहे या पक्षाची, ती पूर्णपणे ग्रे ग्रे आणि पाठीवर त्याला एक नॅचरल असा एक उंचवटा असतो. त्यामुळे तो जेव्हा जातो असा ग्रास मधनं तेव्हा असं तो मुंगसाचा फील येतो, म्हणून त्याला कदाचित मुंगशा असं हे नाव दिलं असेल. दुसरा खूप इंटरेस्टिंग पक्षी इथे स्मॉल मिनिवेट. आणि ऍक्च्युली हा ओपन फॉरेस्ट मध्ये जरी मी इन्क्लूड केला असला तरी तो आपल्याला घराच्या आजूबाजूला सुद्धा दिसतो. अगदी आपल्याला असा कॉमनली दिसणार नाही, पण तुमचे डोळे सरावले असतील तर तुम्हाला नक्की दिसणार. हा ऍक्च्युली माझ्या घराच्या आजूबाजूला दिसतो, थोडा अनकॉमनली दिसतो पण दिसतो. याला मराठीमध्ये निखार असं म्हणतात. वाह! आणि निखार का म्हणतात हे तुम्हाला दिसत असेल या फोटोवरनं. इन इंग्लिश द लिटरल मीनिंग वुड बी फ्लेम. आणि त्याचं असं सुंदर असं ऑरेंजिस त्याला असा पॅच असतो आणि जेव्हा तो उडतो तेव्हा असा एखादा ऑरेंजिसचा रंगाचा असा एखादा गोळा किंवा निखार असा जो असा उडत जातोय असं वाटतं, म्हणून त्याला ते निखार असं नाव पडलेलं आहे. तसंच हा एक जॅकोबिन कक्कू हा जो तिसरा पक्षी आहे, याला मराठीमध्ये चातक म्हणतात. खूप कवितांमधनं साहित्यांमधनं याचा उल्लेख आहे. पावसाची आतुरतेने वाट बघणारा पक्षी ज्याला म्हणतात, त्याला तो जॅकोबिन कक्कू म्हणून, किंवा तो दिसायला लागतो पावसाच्या सुरुवातीला, म्हणून ते जॅकोबिन. त्याच्यानंतर ही एक इंटरेस्टिंग कॅटेगरी आहे. बऱ्याचशा पक्षीप्रेमींना, बऱ्याचशा लोकांना हे पक्षी खूप अट्रॅक्टिव्ह वाटतात, फॅसिनेटिंग वाटतात, बिकॉज ऑफ देअर नेचर अँड इट इज बर्ड्स ऑफ प्रे. म्हणजे हे शिकारी पक्षी आहेत, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड इन इंग्लिश रॅप्टर्स. सो दे युजली हंट. सो हे सगळे हंटिंग आणि शिकारी आणि भक्ष्य घेणारे पक्षी आहेत. आणि यांच्यामध्ये वेगवेगळ्या कॅटेगरीज असतात. म्हणजे असं आहे का की जो बर्ड ऑफ प्रे असतो तो फक्त छोटाच असतो किंवा मोठाच असतो, किंवा इगलच फक्त बर्ड ऑफ प्रे असतो, तो असं नाहीये. म्हणजे बर्ड ऑफ प्रे एक असा छोटा पक्षी सुद्धा असतो, जी मी स्पॉटेड आउलेट जिथे इन्क्लूड केलेली आहे ही पण खूप कॉमन आहे. ही आपल्याला शहराच्या सिटी लिमिट्स मध्ये सुद्धा हा पक्षी खूप कॉमनली दिसतो. आणि याची पण साईज आपल्या स्मार्टफोन एवढी असते. अतिशय छोटा एक विदभर आकाराचा हा पक्षी असतो. आणि जे छोटा जरी दिसला तरी तो बर्ड ऑफ प्रे असतो. छोटे छोटे उंदीर वगैरे तो आरामात खातो. तर यांचं वेगवेगळं भक्ष्य असतं डिपेंडिंग ऑन देअर साईज, देअर हॅबिटॅट अँड द वे दे आर बिल्ट. देअर प्रे व्हरायटी विल बी व्हेरी डिफरंट and the kind of prey they take will be very different, but they are shikari pakshi. They are called bird of prey. So I'll quickly give an example. The bird, at the end here, is a lesser kestrel. So हा जो पक्षी आहे याचं प्रमुख खाद्य म्हणजे छोटे किडे असतात ग्रासेस मधले, ते असतात, किंवा टोळ जो कीटक असतो आपला, एक्सक्यूज मी, तो हा खातो. त्याच्यानंतर दुसरा हा जो आहे हा फाल्कन आहे. सो फाल्कन पण छोटे छोटे स्किंक म्हणजे सापसुरळी किंवा छोटे सरपटणारे प्राणी किंवा कीटक असं आपण म्हणू शकतो, तो हे खातो. त्याच्यानंतर हा एक आहे हा पेरिग्रीन फाल्कन, बहिरी ससाणा ज्याला म्हणतात. याच्याबद्दल एक इंटरेस्टिंग गोष्ट म्हणजे दिस इज वर्ल्ड्स फास्टेस्ट डायव्हिंग बर्ड. म्हणजे याचा मध्ये बीबीसीची का डिस्कवरीची एक डॉक्युमेंटरी झाली होती आणि त्याचा ऍक्च्युअली स्पीड यांनी मेजर केला होता जेव्हा तो डाईव्ह करत होतो, आणि दॅट स्पीड वॉज मेजर्ड मोर दॅन 350 किलोमीटर्स पर आवर. सो व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग अँड अमेझिंग बर्ड्स. हा मायग्रेटरी स्पीशीज आहे. हा जो फोटो मी काढलेला इथे, याचं एक इंडियन किंवा रेसिडेंट व्हर्जन पण असतं ज्याला शाहीन फाल्कन असं म्हणतात.
सेम पक्षी असतो, फक्त त्याचं हे पुढचे जे पार्ट्स असतात हे ऑरेंजिश किंवा रुफस असतात. बरं. म्हणजे ओके. या रेडनेक फाल्कनच्या डोक्यावर जसे रंग आहेत साधारण त्या प्रकारचे रंग त्याच्या ब्रेस्ट फेदर्सवर किंवा पुढच्या पार्ट्सवर असतात म्हणून, आणि त्याचं नाव शाहीन फाल्कन असं आहे. बट कॅरेक्टरिस्टिक्स आर द सेम. यु नो, वन ऑफ द स्ट्रॉंगेस्ट फाल्कन्स दॅट यू गेट टू सी आणि फास्टेस्ट डायव्हिंग बर्ड. म्हणजे तो इतक्या फास्ट डाईव्ह करतो किंवा त्याला स्पीड डायव्हिंग किंवा स्पीड बॉम्बिंग, डाईव्ह बॉम्बिंग असं म्हणतात, की तो त्यांच्या भक्ष्यावर इतक्या जोरात तो डाईव्ह करतो किंवा पाऊन्स करतो की ते पक्षी त्या अटॅकनी किंवा त्याच्या इम्पॅक्टनीच ते त्याचं जे प्रे असतं ते मरतं. म्हणजे हा पक्षी एखाद्या मोराला पण इझिली मारू शकतो, म्हणजे साईजने आणि याच्या आकाराने कमी जरी असला तरी सुद्धा. सो अशा हे पक्ष्यांचं वेगवेगळं भक्ष्य असतं. जसं हा इथे शॉर्टकोट स्नेक ईगल आहे, त्याच्या नावातच स्नेक ईगल आहे, कारण इट इज अडॅप्टेड और इट इज बिल्ड टू प्रे ऑन स्नेक्स. आणि ही निसर्गाची एक काय म्हणतात ना, ही एक अरेंजमेंट आहे. सी म्हणजे हा पक्षी आपल्याला हवा आहे, म्हणजे हा पक्षी जर आपल्या ह्याच्यातनं गेला, इकोसिस्टम मधनं गेला तर काय होईल? सापांचा काउंट वाढत जाईल. एक्झॅक्टली, म्हणजे आपले सापांची संख्या वाढत जाईल. ही निसर्गाची एक अरेंजमेंट आहे की सापांची संख्या कंट्रोलमध्ये ठेवावी, म्हणून त्यांनी निसर्गाने हा पक्षी इथे इंट्रोड्यूस केलेला आहे या इकोसिस्टम मध्ये. आणि हा त्या मी आधी म्हणलं स्क्रबलँड, त्या इकोसिस्टम मध्ये हा असतो. म्हणजे यू विल नॉट सी दिस बर्ड इन फॉरेस्ट, यू विल नॉट सी दिस बर्ड इन वेटलँड्स, बट यू विल सी दिस बर्ड इन द ड्रायर एरियाज. ओके. अँड दिस इज वाय इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द इकोसिस्टम टू थ्राइव्ह. सो सिमिलरली हा जो ग्रेटर स्पॉटेड ईगल आहे हा पण वेटलँड्स मध्ये जास्त इनोव्हेट करतो. रेडनेक फॅल्कन अगेन ड्रायर पार्ट्स, त्याच्यानंतर हनी बझर्ड असतो, हा फॉरेस्टेड पार्ट्स मध्ये असतो. सो असं प्रत्येक रॅप्टरचं पण, बर्ड ऑफ प्रेचं सुद्धा एक हॅबिटॅट असतं आणि दे लाईक टू स्टिक टू देअर हॅबिटॅट. सो just like we like to stick to our native places, or we like to stay where we are, these birds also kind of do that, but they are very particular. You will not see like a mismatch, right? You will not see a bird dwelling in scrublands in forests at all, ever. Okay, so this was like a very quick introduction, Mir. I know Yes. I think I don't know how we are doing on the time, but very quickly migration varti I know we've spoken. But to kind of add on to that, की असे वेगवेगळे टाइप्स असतात मायग्रेशनचे. म्हणजे पक्षी मायग्रेट का करतात हे मी आधी सांगितलं, कारण त्यांना सर्व्हाइव्ह करायचं असतं आणि त्याच्यासाठी ते मायग्रेट करतात. क्विक एक्झाम्पल वुड बी, हा जो ऑस्प्रे नावाचा पक्षी आहे हा फिश खातो. म्हणजे हा रॅप्टर आहे, भक्ष्य घेणारा पक्षी, शिकारी पक्षी, आणि हा फिशवर फीड करतो, मास्यांवरती. आणि हा युरोपमध्ये ऑल ओव्हर वर्ल्ड हा तसा वाईडली डिस्ट्रीब्युटेड आहे. पण आपल्याकडे जो मायग्रेट करतो तो युरेशिया मधनं करतो. आणि विंटर्स मध्ये तिकडचे जे लेक्स असतात, इनलँड लेक्स, दे आर कम्प्लिटली फ्रोझन. राईट. तो जो लेक जर फ्रीज झाला असेल तर तो कसं काय ते त्याच्यातला फिश खाणार, राईट? तर त्याच्यासाठी ही हॅज टू मायग्रेट टू इंडिया, वेर इन ही विल गेट द रिलेटिव्हली सिमिलर टेम्परेचर. म्हणजे आपल्याकडे जेव्हा थंडी असते तेव्हा त्यालाही जरा तेवढ्या बाबतीत जरा त्याला सर्व्हाइव्ह करायला मिळेल, अँड ऍट द सेम टाइम ही विल गेट टू फीड. सो भिगवण आपला जो भाग आहे पुण्याच्या अराउंड, त्या भिगवणच्या जवळपास हा पक्षी तुम्हाला नक्की बघायला मिळतो. तर असे हे सगळे मायग्रेशनचे वेगवेगळे त्याचे रिझन्स असतात, त्यांचे मोटिव्ह असतात. काही पक्षी ब्रीड करायला मायग्रेट करतात टू अ बेटर प्लेस, काही पक्षी फीड करायला टू बेटर प्लेस, बिकॉज त्यांचं समजा तिथलं खाणं संपलं त्या एरियामधलं तर ते दुसरीकडे फीड करतात. म्हणजे एखाद्या पक्षाला झाडाच्या शेंड्यावर काही मिळत नसेल तर तो खाली येणार क्षेत्राच्या साईडला फीड करायला. सो असं प्रत्येक मायग्रेशनचे टाइप्स असतात आणि आपल्याला ते त्यावेळी ते पक्षी बघायला मिळतात. बट युजली द मायग्रेटरी बर्ड्स दॅट वी गेट टू सी इज थ्रू सप्टेंबर, म्हणजे आता ऍक्च्युली स्टार्ट होईल. आणि हे जे असतं हे पॅसेज मायग्रेशन असतं, सप्टेंबरला आपल्याकडे असतं ते. म्हणजे याचा अर्थ काय की द बर्ड्स आर गोइंग समवेअर एल्स, बट दे आर युझिंग इंडिया or the place you are seeing that bird as a territory or as a stopover. Yeah, stopgap arrangement. So तिथून जे उडत असतात त्यावेळी ते आपल्याला दिसतात.
आणि त्याच्यानंतर ते पुढे तसे जात असतात. त्यामुळे काही काही पक्षी असतात ते 1 ते 15-20 दिवसांच्या ठराविक पिरियडमध्येच आपल्याला बघायचा चान्स असतो. बरं. ओके. असं इंटरेस्टिंग प्रकार आहे. आणि काही असतात जे येतात आपल्या इथे आणि दे स्टे, राईट? ओके. फॉर एक्झाम्पल बर्ड लाईक ग्रेटर स्पॉटेड ईगल or this lesser kestrel out here. They come and they stay for probably a month or 2 or whatever may be the duration that they want to. आणि ते फीड करून त्याच्यानंतर त्यांचं झालं की त्याच्यानंतर ते परत जातात. आणि इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग टू सी की किती लांबून लांबून हे पक्षी आपल्याकडे येतात. म्हणजे ऑस्प्रे असतो तो आपल्याकडे युरेशिया मधनं येतो. बरेचसे पक्षी असतात ते लडाख किंवा मंगोलिया त्या साईडने येतात. त्यामुळे इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाऊ दे मायग्रेट आणि त्यांचं नॉलेज ऑन डिरेक्शन अँड ॲस्ट्रोफिजिक्स टू कम टू दॅट स्पॉट इज astonishing. Really interesting thing. So I think we are towards the end of the session. So I've spoken a lot. खूप काही काही आपण पक्ष्यांविषयी माहिती बघितली. हे सगळे पक्षी जे इथे दाखवलेत ते सगळे पुण्याच्या अराउंड दिसतात. सो आपल्याला जर पक्षी बघायचे असतील किंवा तुम्ही जर असे असाल की यू आर कम्प्लिटली न्यूबी अँड यू डोंट नो वेअर टू स्टार्ट, सो आय थॉट ऑफ इन्क्लुडिंग दिस लाईक क्विक 101s ऑफ बर्डिंग. Mir, feel free to add anything here, but these are some of the things that we can definitely do. First and foremost is really watch and observe, right? So first thing we need to do is start like observing birds, start watching birds, right? And it could include staying still. कुठेतरी आपण बसून एका ठिकाणी बसून हे पक्षी आपण बघू शकतो, किंवा आधी एखादी बायनॅक्युलर आपण घेऊ शकतो. एनी मॅग्निफाईंग ऑब्जेक्ट, एनी स्कोप दॅट यू मे हॅव. सो ती एक आपण, दॅट इज वन प्लेस वेर यू कॅन स्टार्ट ऑब्झर्विंग बर्ड्स, राईट? आणि हे वॉचिंग शुड बी फ्रॉम अ पर्टिक्युलर डिस्टन्स. सो वी हॅव टू कीप आवर डिस्टन्स, वी हॅव टू मेंटेन आवर डिस्टन्स फ्रॉम बर्ड्स. And what better way to tell in this current situation? We anyways are keeping distance. Social distancing is the new normal. So birds quite appreciate that from a very long time. So for that matter, any wildlife, you have to maintain your distance and observe them. And birds are the first to react to all of this. I mean, in fact, any animal might let you come close to it, but not birds. I mean, birds will maintain their distance from way up. So these are some of the things. Like, and when you start watching or observing, you also may have to start understanding their behaviors and documenting it. Like when you observe something and you see a bird, try to see what it's doing. Right? In the course of time, in the presentation, I may have shared some observations with you. की हा पक्षी असा वागतो, या पक्षाचं बिहेवियर ते आहे. तर त्या बिहेवियरमुळे त्या पक्षाला ते नाव आहे, अँड त्या बिहेवियरमुळे त्या पक्षाला त्याची आयडेंटिटी आहे. सो वेन यू आर वॉचिंग ऑर ऑब्झर्विंग बर्ड्स, ट्राय टू सी देम, ट्राय टू डॉक्युमेंट देम इन देअर बिहेवियर्स. आणि वन इंटरेस्टिंग थिंग इज की जर तुम्हाला फोटोग्राफीची आवडत असेल किंवा तुम्हाला बर्ड फोटोग्राफी करायची असेल, तर यू अंडरस्टँडिंग देअर बिहेवियर्स इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट. कारण तो पक्षी जर तुम्ही रोज एक सलग 2-4 आठवडे ऑब्झर्व करत असाल, तर तुम्हाला तो पक्षी नक्की त्याच वेळेला काय करतो याचा पण एक काइंड ऑफ अंदाज येऊ शकतो, ज्याने तुम्हाला फोटो काढायला नक्की मदत मिळू शकते. Absolutely. And as you rightly said, Mir, good photographers, they are excellent observers, or they have very nice knowledge of the subject. So the more knowledge on the subject you have, the better is the chance that you might turn out to be a good photographer, right? So understanding their behaviors and knowing their behaviors is the key if you are into photography. Another thing is you have to blend in, right? So so you can't really kind of show up in front of a bird, right? It will fly away. So you have to approach them in such a way that you're not seen. So at times you have to maintain your distance, but even when you are deciding to photograph them, it's very important that you wear nature colored clothes, right? It is very important for you to be very still. It is very important also for you to make
not so swift movements, right, when you're trying to approach the bird and all. So that way, don't do anything foreign. Like try to show that you are part of, or you're part of the ecosystem, or you're just part of the nature. So anything you do differently, they will kind of be very very alert and go away. So these are some of the one-on-ones, right? If you want, you can buy any field guides that are available. Some good books are there that you can refer to. Salim Ali has written a very nice book on Indian birds. Then we have like a very good book called The Grimeter Inskip. They are the authors actually. The book is titled Birds of Indian Subcontinent. That is again a very good field guide that you can refer to. So these are some of the things that you can do. Buy a binocular and visit all these places. And one more interesting thing is Pune's bird watching community or Pune wildlife community is extremely active. त्यामुळे if you are ever interested into getting into wildlife of any sort, you getting in touch with one of these guys is excellent. कारण तुम्हाला जे सुरुवात करायला जी मदत हवी आहे ती डेफिनेटली ही लोक करतात. बरोबर. कारण तुम्हाला when you are new, you may not know which areas to go to, what are the hotspots, right? Where to go and see birds, how to see them. It's really, really very important for you to maintain your distance, not disturb the birds, especially at times wherein the bird has a nesting season. Right? There is a nest nearby. So if you just crowd that particular area, you might just disturb that bird, and there is a likelihood that the bird will abandon the nest. That may also include chicks or eggs. Right? So that's a very not so ideal situation for us, because you're observing birds, you shouldn't be disturbing them. Right? And birds leaving nest because of human disturbance is the last thing that you want to do. So if you're not sure, just always kind of tag along with in season person, or really make your research or ask people on how to observe and approach birds or places where you see birds. But I think in the interest of time, that's all probably I had to share. And really some sounds that I took were downloaded from this site called Zenocanto, and some pictures. Most of the pictures are mine. There are a few pictures from my friends of me. So thanks to him for showing those pictures, and thanks to me for giving me this opportunity. But that's all I wanted to share with you. Feel free to follow me on Instagram or add me to Facebook if you have to know more. Drop me an email if you wish to, if you have any queries. The topic is again endless topic. Go on and on this. So somewhere we have to stop. Yeah. On behalf of Rotary Club of Pune Metro, I thank you for this presentation, and I hope we have shared enough information for everybody to be interested in watching birds. So thank you, Ashish. Excellent presentation. And I'm sure people will learn a lot from this. So I hope so. Thanks a lot. Thanks, man. Happy birthday to everyone. Yeah.